दोस्तों प्रोग्राम मुद्दा लैके हाज़र होए तुहाडी कचहरी दे विच हमेशा सार्थक विचारां दे नाल चाहे वो साडी पंजाब दी धरती चाहे हिंदुस्तान चाहे साउथ एशिया दा खिता जां फिर विदेशां दी धरती नाल संबंधित कोई भी विशा होवे उस विषय नूं असीं तुहाडे नाल एक सार्थक सांझ वजों निभदा करीदा है। हमेशा मैं एक सुचारू आस रखी तुहाडे कोलों कि तुसी साड़ियां बावां हो और तुहाडे विचार जिहड़े ने वो इस प्रोग्राम दे थंम ने। इस चैनल नूं तुहाडीआं असीसां सदका ही असी बुलंदी दे उत्ते लैके गए हैं। पहला उत्तरी अमरीका की धरती तो चलण वाला ये पंजाबी चैनल जिन्हां दुखां तकलीफां दे विचों हुंदा होया अज एक मुकाम ते पहुंचा है कि इसका हर लगाव प्रदेश के नाल है, इसका हर विषा जिहड़ा है वो विदेश की धरती के नाल जुड़िया होया है। ये हर मंच के उत्तों अपने पंजाबी लोगों की तर्जमानी की, हर वक्त अपने लोगों की गल कही और हर समय ही लोगों के मोढे नाल मोढा जोड़ के जुड़िया। और इस ने चैनल की फितरत रही कि ये गल समझी जाए, ये गल हमेशा रखी जाए कि तुसी साडी शक्ति हो और तुहाडी शक्ति दे नाल ही असी अगे तुरदे हैं। और समय दर समय भरिया होया तुहाडा हुंगारा साडे वास्ते एक सुचज्जी बात बन गया, क्योंकि बात उदों तक बात नहीं हुंदी, एक कहानी बन जाती है जे उस बात दे विच हुंगारा शामिल ना होवे। ते जे अज हुंगारा तुहाडे कोलों मिलदा है ते उस हुंगारे नाल असी अपने प्रोग्रामां दी, असी अपनी खलकत दी, असी अपनी लुकाई दी, असी अपने इस आवाम दी, असी अपनी समुची पंजाबीयत दी एक सिर तोड़मी जिहड़ी गल करदे हैं ते मैं समझांगा वो सिर्फ तुहाडीआं दुआवां नाल है, तुहाडे हुंगारे नाल है और वो परवान चढ़दी है लोकां दे विच। और जिहड़ा अज मैं तुहाडे नाल कोई होर खबरां जिहड़ियां ने वो अज सांझियां नहीं करनियां, मैं तो कल्ले इक्को विषय के उत्ते एक हकीकी कहानी के उत्ते तुहाडे नाल गल करनी है। ये गल खास तौर के उत्ते अज एक धी दी नहीं है, पर मैं इस कहानी नूं बकायदा तौर के उत्ते तुहाडे रूबरू लैके आया, क्योंकि ये कहानी दीयां जड़ां जिहड़ियां ने वो साडे अमरीका दे समाज दे नाल जुड़ियां होईयां ने। जदों धी जमदी है तो उस नूं अज दे युग दे विच पढ़े लिखे मापे बहुत ही खूबसूरती दे नाल एजुकेशन दिंदे है ते हमेशा दर्जा दिता जाता धी नूं पुत्र दा। और साडे पंजाबी समाज दे विच जेकर पिछले समयां दे विच ये गल्लां आईयां कि धीआं नूं मारन दी गल भी आई, पर एक बहुत वड्डा खेमा जिहड़ा सी जिसने धीआं नूं पुत्रां वांग समझिया, पढ़ाया और किसी मुकाम ते पहुँचाया। हर ने चाहत रखी कि ये मेरी कल्पना चावला है, पर हमेशा एक डर, एक चीज़ जिहड़ी है वो हर मापे दे अंदर घर करी बैठी रहिंदी है। मेरे कोल गुरचरण सेखो दियां 17 मेरे हत्थ लगियां अज बैठे बैठे दे उत्ते। मैनू बड़ी मुद्दत हुई कैनेडा गए नूं, गुरचरण सेखो ने चंद 17 सुनाइयां, कहंदा भी विओ माता नूं पुछां जाके कि लेख लिखे ने धी ध्याणी दे। विओ माता नूं पुछां जाके कि लेख लिखे धी राणी दे, चंगे ने जां माड़े ने हाए जान लवां मर जानी दे। हाए दस दे माए चंगे ने जां माड़े ने उस मर जानी दे। झांसी वर्गी धी जे होवे नाल खुशी दे पाल लवां, लाड लड़ा के पुत्तां वांगू जग नूं नवी मिसाल दियां। उच्ची विद्या दे के पूरा अधूरे काज नवाणी दे। विओ माता नूं पुछां जाके कि लेख लिखे धी ध्याणी दे। ये गल हर एक मापे दे मन दे विच जिहड़ी है वो उपजी रहिंदी है, हर मापे दे मन दे विच एक अंशा रहिंदी है। पर अक्सर पिछले समय दे विच विदेशां दे नाल धीआं, विदेशां दे विच धीआं दे नाल हुंदी बेहुरमती जिहड़ी है उस दियां कहानियां आम तौर दे उत्ते अखबारां दे पन्नियां दे उत्ते जां असीं लोकां कोलों आम सुणदे रहिंदे हैं, पर हकीकतां दे रूबरू बंदा उदों हुंदा है जदों कहानियां उभर के सामने आउंदियां। पात्र साहब दियां 17 मैं भी ते होर भी साडे दोस्त कोड करते हुंदे ने कि लगी जे तेरे काल जे हाले शुरी नहीं, ये ना समझ के शहर की हालत बुरी नहीं। ये एक हकीकी कहानी है
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਹਾਇਤ ਸ਼ਰੀਫ ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸੁਰਜੀਤ ਮਾਹੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰੇ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਠੀਕਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਲੀ ਖਿੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਨ ਮਸਲ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾ, 9 ਵਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਮਾਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸੇ ਵਰੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਏਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ PhD ਕੀਤੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਪਿੰਡ ਕੱਤੋਂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਦਸੂਹੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਸੂਹੇ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ, ਕੱਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਹ ਵਸਨੀਕ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ MA B.Ed ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, 4ਥੀ, ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਸੁਘੜ ਉਹ ਜਵਾਕੜੀ। ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਮਾਹੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 500-700 ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ। ਔਰ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਾ ਕੈਨ ਜੀ ਸ਼ੋ ਦਾ ਪਿਕਚਰ, ਸਮ ਪਿਕਚਰ ਆਫ ਦਿਸ ਵੈਡਿੰਗ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ 10-15-20 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਦੀਪ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬੱਚੀ। ਜਦੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੜਕਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ PhD ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਫਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਔਰ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪੇ ਜਿਸ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਉਹ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। 7 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਲਏ, ਕੰਟੈਕਟ ਬਦਲ ਲਏ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਏਵਨ ਤੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਭ ਸਕੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਪਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਮੁਸਤਫਾ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਫੋਲ ਲਈਏ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੇ 18 ਵੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉਸ ਸੰਦੀਪ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ PhD ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮੇਟ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਲੂਸ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰਜੀਤ ਮਾਹੀ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ 15 ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਏਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੁਪਨੇ ਸਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੰਦੀਪ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਕੰਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਿਕੰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਸੁਰਜੀਤ ਮਾਹੀ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤਰੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਦੋਸਤੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦ ਪਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੀਪਕ ਵਾਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਪਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ A1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਦੋਸਤੋ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਵਕ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਡਿਲੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਉੱਘਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਾ ਕੈਨ ਯੂ ਪੁੱਟ ਇਨ ਦਾ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ 'ਚ ਪਿਕਚਰ? ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਦ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਨਕੋਦਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਵਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਨਕੋਦਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਲਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਫੈਲੇ ਤੇ ਛਾਏ ਸੋਗ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਦਾਰਾ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਇਹਨੇ BA ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਏਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਨਾਲ 2 MA ਕੀਤੀਆਂ, B.Ed ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰੀ? ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਮਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਨਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਤੇ ਠੱਗਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਮਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸੋਗੇ ਜਰਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮਣੀ ਬਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਰਿੰਪੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਲੰਧਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ 12 ਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। 30,000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੋਠੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਵੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਬਾਜਾ ਬੈਂਡ, ਗੱਡੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਹਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਲੜਕਾ 10 ਦਿਨ ਰਿਹਾ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੜਕਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਰਹੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੱਕੋ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਗੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਇੰਪਲਾਈ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਈਟ। ਉਹੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ 3 ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। $60,000 ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਟਾਈਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੁੜੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੇਜਤੇ, 325 ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਰਮ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭੇਜੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਲਝਾ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਵੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੰਡਾ 28-29 ਮਈ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸੱਦਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਈਮੇਲ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਆ ਦੀਪ ਇਕਬਾਲੀ ਭਰਾ ਆ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਤੇ ਆ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਰਾਈਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਵੋਰਸ ਪੇਪਰ ਭੇਜਤੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਭ ਕੁਛ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਵਿਆਹ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬਸ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਵੋਰਸ ਪੇਪਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਿਸੇਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਆ। ਰਾਈਟ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ NRI IG ਕੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਧੋਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੋਰਸ ਪੇਪਰ ਉਹਨੇ ਭੇਜੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ FIR ਲਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। FIR ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਪਰਨੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਪਰਸਨਲੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਭੇਜਿਆ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਡਬਲ MA ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, BEd ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਹੋਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਾਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਰਫਤਾਰ, ਇਸੇ ਬਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 7187865222 ਔਰ 718 ਪੰਜਾਬ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।